میرے دوستو، آج ہم ان عظیم ہیروز کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے عوام کا اور اس دھرتی کا ایک مرحلہ ایک کام کیا تھا۔ وہ کام کیا تھا کہ سامراج سے نجات حاصل کی۔ انگریز سرکار جس نے یہاں قبضہ کیا تھا ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ اور یہ کم بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ہندوستان، یہ آج جس کو ہم پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما کہتے ہیں، یہ تمام علاقے انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ اور آج جو انگریز اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد ہر اس آدمی کا گلا کاٹا، ہر اس آدمی کو پھانسی پر لٹکایا جس نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آپ نے کردار ایک سنا ہوگا، دلہ بھٹی۔ اس کا کیا کردار تھا کہ مغل سرکار کے زمانے میں، اکبر بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے لگان دینے سے انکار کیا تھا کہ زمین ہماری ہے، ہم کیوں آپ کو ٹیکس دیں، محنت ہم کریں، پیداوار ہم کریں اور ٹیکس آپ کی عیاشی کے لیے دیں۔ بالکل اسی طرح ان عظیم ہیروز نے ان کے تسلسل میں یہ بات کہی کہ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ وسائل ہمارے ہیں، آپ اس پر قابض ہیں، آپ کو یہ قبضہ خالی کرنا پڑے گا۔ اور یہ ان کی عظیم جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ یہ جن ممالک کے میں نے نام لیے، وہاں پر آج وہاں کے دیسی حکمران ہیں۔ یہ الگ سوال ہے کہ وہ دیسی حکمران ان کے دلال ہیں، لیکن انہوں نے آسٹریلیا پر قبضہ کیا، ان کا قبضہ آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کینیڈا پر قبضہ کیا، ان کا قبضہ آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے امریکہ پر قبضہ کیا، آج بھی امریکہ پر ان کا قبضہ برقرار ہے۔ آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی اصل باشندے حکمران نہیں ہیں۔ کینیڈا پر کینیڈا کے اصل باشندے حکمران نہیں ہیں۔ امریکہ میں امریکہ کے وہ اصل باشندے جن کو انڈیجینئس پاپولیشن کہا جاتا ہے، جو دھرتی کی اولاد تھے، وہ حکمران نہیں ہے۔ اسی طرح لاطینی امریکہ کے ممالک میں ان انگریزوں نے اور یورپ کے اسپین والوں نے وہاں پر قبضہ کیا، اور وہاں آج ان کی اولادیں وہاں حکمران ہیں۔ ہاں، ان کی اولادوں میں اتنا شعور آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے زیادتی کی ہے ان خطوں پر، ان علاقوں پر قبضہ کر کے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر عوامی نظام رائج ہونا چاہیے، عوام کی رائے معلوم کرنی چاہیے۔ لیکن زمین کو آزاد کرایا ان لوگوں نے جنہوں نے وہاں پر قربانی دی، جنہوں نے وہاں پر اپنی زمین کی حفاظت کی، اور یہ عظیم ہیروز ان میں سے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، میں اس وقت جو ہے وہ 66 سال کی عمر کا ہوں، اور میں جب 18 سال 17 سال کی عمر کا تھا تو اس وقت میں نے کتاب پڑھی تھی بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی، اور دوسری کتاب پڑھی تھی بھگت سنگھ پھانسی کے سائے میں، اور ہیمو کالانی کے متعلق پڑھا تھا، پرچو ودیارتھی، جو ہیمو کالانی کے ساتھ تھا لیکن بعد میں وہ پھر گرفتار نہیں ہوا، بچ گیا، اور اس نے کمیونسٹ پارٹی جوائن کی تھی۔ انہوں نے جو ان کے متعلق لکھا وہ چیزیں پڑھی، اور 17-18 سال میں ہم نے ان کو ہیروز بنایا۔ کیوں ہیروز بنایا؟ کیونکہ ایک تو یہ ینگ تھی، ان کی عمریں کتنی تھی؟ 22 سال اور 23 سال، یعنی 1907 میں اور 8 میں پیدا ہوتے ہیں یہ دو بندے، یہ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ سکھ دیو اور راج گرو کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کو اپنے چچا نے یا دادا نے پالا، اور وہاں ان کو یہ تربیت ملی کہ اپنے وطن کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے وطن کے لیے لڑیں۔ ہیمو کالانی، اس کی بھی کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ اس کی عمر کل 19 سال، اور ریکارڈ کے مطابق 18 سال پورے کیے ہیں، 17 سال پورے کیے ہیں۔ کچھ ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ 18واں سال شروع تھا، کچھ میں آ رہا ہے کہ 19 سال شروع ہوئے تھے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 18 یا 19 سال کا بچہ اور 22 یا 23 سال کا بچہ
आज के दौर में उसको इतना शऊर है। इन शऊर वालों ने बातें क्या की है, आप वो तो सुनिए। जब हेमू कालानी को दार पर लेके जा रहे थे, फांसी लटकाने जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी यह है कि मैं जब फांसी के चबूतरे पर चढ़ने लगूं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मैं नारे लगाऊंगा अपनी अजीम धरती के जिंदाबाद के, और मैं सबसे कहूंगा कि मेरे नारे का जवाब दो। ये जुर्रत है उस नौजवान बच्चे की जिसको अभी वो उम्र ही नहीं आई। आज तो आलम यह है कि 40 साल की उम्र हो जाती है, 50 साल की उम्र हो जाती है, ज़हनी बलूगत नहीं आती, वो शऊर नहीं आता जो इस बच्चे को शऊर था। और इस वजह से एक प्रोग्राम हुआ हिंदुस्तान में, ये गालबन 1986-87 की बात है, कि उस जमाने में इनको बुलाया गया, दोनों की वालदाओं को, भगत सिंह की वालदा को और हेमू कालानी की वालदा को, क्योंकि राजगुरु और सुखदेव की वालदा इंतकाल कर चुकी थी। ये दोनों उम्र है। ये जो है हेमू कालानी की वालदा है, ये भगत सिंह की वालदा है। और ये तस्वीर हिंदुस्तान के एक फोटोग्राफर ने बनाई। ये भगत सिंह की वालदा हेमू कालानी की वालदा को क्या कह रही है, वो हिंदुस्तानी अखबारों ने लिखा। उन्होंने लिखा कि भगत सिंह से हेमू कालानी, मेरे बेटे से तुम्हारा बेटा ज्यादा अजीम है। पता है क्यों? कहा कि मेरा बेटा तो फिर भी 23 साल का था, तुम्हारा बेटा तो अभी 18 साल का नहीं हुआ था। इस छोटी सी उम्र में इतना अजीम शऊर। फख्र करने वाली बात है कि ये बच्चे इतने शऊर याफ्ता थे कि अपने वतन के लिए कुर्बानी दे रहे थे। तो ये तो कुर्बानी का एक मरहला है कि उन्होंने साम्राज्य को भगाया, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, लेकिन भगत सिंह ने उसके साथ साथ दो बातें कही। भगत सिंह ने अपनी तहरीरें छोड़ी, और नौजवानों को मैं कहता हूँ जो अगर मेरी तकरीर सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुने, या जो यहाँ नौजवान मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भगत सिंह जो नौजवानन सा खिताब, भगत सिंह ने नौजवानों के नाम एक खत लिखा था जेल से, वो इनको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने दो बातें कही हैं, आम बातें कही। एक बात ये कही है कि मजहब के नाम पर वतन को बेचने वालों को कभी माफ नहीं करना, और मजहब के नाम पर अगर कोई वतन पर कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे भी कभी माफ नहीं करना। क्योंकि अफ्रीका में ये लोग वहां से गए, फ्रेंच वहां गए, इटालियन वहां गए, हॉलैंड वाले वहां गए, और उनसे कहा कि तुम तो बेवकूफ आदमी हो, आपके पास कोई मजहब ही नहीं है, आप बगैर मजहब के इंसान जिंदगी बसर कर रहे हो जानवरों की तरह। और उनको क्रिश्चियनिटी सिखाई, उनको ईसाई बनाया, उनको गिरजाएं बना के दी, और उनको बड़ा मुहज़्ज़ब कर दिया। जब इनको शऊर आया तो पता ये चला कि अफ्रीका के जितने कुदरती वसाइल थे उन सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। यानी इनको मजहब दिया और उसके बदले सारे वसाइल उन्होंने हथिया लिए। तो भगत सिंह ने कहा कि इस धोखे में मत आ। दूसरी बात भगत सिंह ने ये कही कि जो अभी हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ एक आधा हिस्सा पूरा करने के लिए, और वो आधा मकसद क्या है कि अंग्रेज साम्राज्य को यहाँ से निकाले। आधा दूसरा क्या है कि यहाँ पर हुक्मरान, यहाँ उनका दलाल नहीं होगा। जैसे आप अंदाजा कीजिए कि अंग्रेज फौजी कर्नल और ब्रिगेडियर जिन कैंपों में रहते थे, उन कैंपों में औरतें हमारी माएं बहनें भी हैं, लेकिन ये जो आज पाकिस्तान पर हुक्मरान हैं, पीर और सरदार, इनके वालिदैन और इनके दादा परदादा अपनी औरतें उनको पेश करते, उनको घुटने दबाते थे। ये इनकी हैसियत थी। इसके बदले इनको ये जागीरें मिली, और ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। तो इस वजह से भगत सिंह ने कहा था कि अगला मरहला यह है कि यहाँ पर हुक्मरानी यहाँ के आम आदमी की होगी, यहाँ सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना होगा, और ये सेठ सरमाएदारी जागीरदारी हमारे वतन में नहीं होगी, इसको दफन करना होगा।
हम समझते हैं कि हमारे अजीम शहीद कामरेड भगत सिंह, कामरेड राजगुरु, कामरेड सुखदेव, कामरेड हेमू कालानी, उन्होंने जो कुर्बानी दी, उन्होंने आधा मकसद तो हमें हासिल करके दिया। उनकी उस लड़ाई के नतीजे में आधा मकसद हासिल हुआ, आधा मकसद अभी रहता है, जिसके लिए आप और हमने मिलकर जद्दोजहद करनी है, लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई यह है कि यहाँ पर जात पात का निजाम, यहाँ पर तबकाती निजाम, यहाँ पर औरत और मर्द में ये फर्क करना कि औरत को नीच देखना, इस निजाम को दफन करना है। और इस निजाम को दफन करने के लिए मजदूर और किसान को उठना होगा, आम आदमी को उठना होगा। ये जो देखो कि आज हुकूमत में जो कुव्वतें हैं, जो कल हुकूमत में थी, इन सब ने आपको क्या दिया है? इस मुल्क के ऊपर हर आए दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, हर आए दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। रियासत का कौन खा रहा है? जनरल खा रहे हैं, सिविल अफसरशाही खा रही है, ये हुक्मरान सियासतदान खा रहे हैं। वो चाहे पीटीआई में हो, चाहे पीपी में हो, चाहे नवाज लीग में हो, चाहे दूसरी पार्टियों में हो। ये एमक्यूएम जो ड्रामा कर रही थी कि दरमियाने तबके के हम नुमाइंदा हैं, हम दरमियाने तबके के हुकूक के लिए लड़ते हैं, हम जागीरदारों के खिलाफ लड़ते हैं। उन बदमाशों ने हमेशा जागीरदारों के साथ इत्तेहाद करके हमेशा हुक्मरानी में रहे, हिस्सा पट्टी वहां से वसूल करते रहे। और असल में बुनियादी तौर पर वो फाशिस्ट थे और फाशिज्म करते रहे कराची में। और उर्दू बोलने वाली जितनी आबादी है उसके सब कदर करते थे, सब उनके ऊपर फख्र करते थे कि ये पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब लोग हैं। लोग ये समझते थे कि उर्दू बोलने वाले बच्चों से हमारे बच्चे अगर सोबत करेंगे, दोस्ती करेंगे तो तहजीब सीखेंगे, अकल सीखेंगे, तालीम सीखेंगे। लेकिन इस एमक्यूएम ने उस अपने नस्ल को बर्बाद कर दिया। तो ये जितनी सियासी पार्टियां हैं जो हुकूमतों में आ रही हैं या हुकूमतों का इंतजार कर रही है, पार्लियामेंट में बैठी हुई है या हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी हुई है, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रही हैं, ये तमाम की तमाम पार्टियां अपने पेट की पुजारन है, अपने पेट के लिए बंदोबस्त करना चाहती हैं। अवाम की इनको कोई परवाह नहीं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त इमरान खान इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। नौजवान लड़कियां, मेरे दोस्त ने कहा कि नौजवान उसके लिए, मैं कहता हूं कि इमरान खान के साथ नौजवान लड़कियां और औरतें कौन सी हैं जो मोहब्बत करती हैं? वो औरतें जो प्ले बॉय को पसंद करती है। प्ले बॉय समझते हो ना, जो फिल्मों में उल्टी सीधी डांसें करते हैं, हरकतें करते हैं, इनको लड़के और लड़कियां पसंद करते हैं ना। तभी तो आप देखें कि इमरान खान के जलसे में जिस तरह का लिबास पहन के वहां लड़कियां डांस करती हैं, ये सियासी प्रोग्राम होते हैं। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की पूरी तहजीब को दफन कर दिया है, लेकिन हर एक के खिलाफ लड़ रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। IMF जो पाकिस्तान के ऊपर रोज नया शर्त नाफिज कर रही है, रोज नई टैक्स आयद करा रही है, उसके बारे में एक लफ्ज बोलता है? नहीं। बताओ? नहीं। शहबाज शरीफ, PDM की पार्टियां जो हुकूमत में पार्टियां हैं, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, ताकि वो पेट भरे, अवाम पर खर्च तो नहीं होगा। लेकिन जो उनके सख्त तरीन शराइत हैं, उससे आम आदमी की जिंदगी मुतासर होती है। लेकिन उसके बारे में इमरान खान, उसकी पार्टी का कोई बंदा एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। लेकिन कहते हैं कि तारीख में मकाफात अमल के मरहले आते हैं। अभी इन दोस्तों ने, इन कामरेड्स ने जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आयद की है, इन हुक्मरानों ने, चाहे सिविल है, चाहे जनरल है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमें मारते रहे। हमारे कामरेड, अजीम कामरेड हसन नासिर को शहीद कर दिया, जिसकी कोई कब्र नहीं है, क्योंकि मैयत नहीं दी गई थी कि उसको हम अपने हाथ से दफना दें। कामरेड हसन नासिर को शहीद कर दिया टॉर्चर कैंप में। हसन नासिर को लाहौर के शाही किले में तशद्दुद में, छोटी सी खोली में तशद्दुद करके मार दिया। कामरेड नजीर अब्बासी को भी उन्हीं फौजियों ने, वो अंग्रेजों के पालतू कुत्तों ने कामरेड नजीर अब्बासी को भी शहीद कर दिया।
اور اس کی میت اس کے خاندان کے حوالے نہیں کی. ہم نے گورکھن سے پوچھ کر معلوم کیا کہ غزیر عباسی کو فلاں دن دفنانے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایدھی والے ایک میت لے آئے تھے، اس جگہ ان کو دفن کیا تھا. ہمارے ان دوستوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ کہ اس دھرتی کو، اس علاقے کو سامراج کے ٹٹو، سامراج کے پجاری، سامراج کے دلالوں سے نجات دلائیں گے. اور آج ان عظیم ہیروز کے یاد میں اس پروگرام میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی وچن کریں، آپ بھی عزم کریں کہ اس ملک کے اندر جب تک طبقاتی نظام ہے، جب تک یہ امیری اور غریبی کا فرق ہے، کبھی یہاں پر جب تک یہ فرق موجود ہے کہ ایک کے پاس ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں اور دوسروں کے پاس 2 بیگھہ زمین کا اس کے لیے پانی نہیں مل رہا. یہاں پر کچھ لوگوں کے پاس اربوں روپے کے مال ہیں اور کسی کے پاس بھڈے پر بنے ہوئے گھر جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا. جب تک یہ نظام رہے گا ہم سب سے نہیں بیٹھیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. اور یہ لڑائی سمجھنی چاہیے کہ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال کی نہیں ہے. یہ لڑائی میں جیت کب ہوگی اس کا تعین اس بات پر ہے کہ کتنے آپ لوگ لڑائی میں تعداد بڑھاتے ہیں، اپنا کتنا تیزی سے لڑائی لڑتے ہیں، اتنا جلدی یہ کامیابی ملے گی. وہ کامیابی 5 سال میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کامیابی 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے. اگر ہماری رفتار سلو رہے گی تو یہ رفتار 50 سال تک بھی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک دن آنا ہے جس میں ان کو دفن ہونا ہے، کیونکہ قبر ایک ہی ہے. قبر ایک ہی ہے. ایک طرف وہ سرمایہ دار، جاگیردار اور سیٹھ اور جنرل اور بیوروکریٹ ہے جس نے ہمیں لوٹا ہے، جو لوٹ رہا ہے ابھی تک. اور دوسری طرف آپ اور ہم عام آدمی ہے، مزدور ہے، کسان ہے، دیہڑی دار ہے، ہماری عورتیں محنت کش ہیں. قبر ایک ہے. یا وہ ہمیں دفن کریں گے جس طرح آج تک ہمیں دفن کرتے آ رہے ہیں. ہمارے محنت کش عورتیں، ہمارے محنت کش مرد، مزدور اور کسان بیچارے 60 سال کی عمر تک نہیں پہنچتے، محنت کرتے کرتے بھوکے بیچارے بھوک کے مارے مر جاتے ہیں. یہ ملک کا ایک تماشا ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنایا جاتا ہے. آٹے کے 5 کلو کے لیے 8-10 کلو کے لیے لوگوں کی لائنیں لگا. ان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 8,000 کے لیے عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ انگریز سامراج نے ایک طریقہ بنایا تھا کہ 2 چیزیں کرو. لوگوں کے عزت نفس کو اتنا مجروح کرو، مار دو، تاکہ وہ پھر اٹھ کے لڑائی نہیں لڑ سکے گا. اور وہ عزت نفس مارنے کا 2 طریقہ ہے. ایک کہ عورت جو ہے ان کی استعمال کرو اور عورتوں کو زنا کرو، ریپ کرو، زیادتی کرو، اور لوگ اس جبر کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے، لڑنے کے لیے تیار نہ. اور دوسری بات، لوگوں کو بھکاری بنا. جب لوگ بھکاری بن جائیں گے، لوگوں کی عزت نفس مر جائے گی تو کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن آپ اور ہم بھکاری نہیں ہیں. ہم اپنی عزتوں، اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہیں. تو پھر ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں اٹھنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. اور جن قوموں نے عزت نفس جو ہے اس کو مار دیا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے غلام. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے برے صغیر میں، اس سندھ میں، یہ کولی، بھیل، میگھواڑ، جوگی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس اصل دھرتی کے باسی ہیں. جتنا بھی باہر سے لوگ آئے، جبر کیا، انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا. اس وجہ سے ان کو غلامی کی اس سطح تک پہنچا دیا گیا کہ وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے. اور ان کو احساس دلایا گیا کہ تم کمزور ہو، کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کی آج حالت ایسی بنا دی ہے جیسے شیر کا بچہ، چھوٹا شیر کا بلی کی طرح بچہ اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر ہنٹر سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ شیر کا بچہ
उसके ऊपर बच्चा बिठा देते हैं। शेर को कहते हैं इस स्टूल पर चढ़ो तो स्टूल पर चढ़ता है। शेर से कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम बिल्ली बिठा देंगे तो बिल्ली बिठा देते हैं। शेर कुछ नहीं करता, क्योंकि शेर जब छोटा था तो उसको हंटर मार के इतना खौफजदा कर दिया था हंटर मास्टर ने कि वो हंटर मास्टर को देखता है तो उसका पेशाब निकल जाता है। तो ये जो हमारे शेर हैं, शेर की औलाद है भील, मेघवार, कुली, और ये जिनको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, ये वो शेर के बच्चे हैं जिनको यहाँ पर हमलेआवरों ने इतना डरा के उनकी नस्ल को खौफ डाल दिया है कि वो बेहिम्मत होकर बैठ गए। उनको भी हिम्मत करनी होगी। कौन हिम्मत दिलाएगा? गुलाब भील हिम्मत दिलाएगा। जिसको भी शऊर आएगा, जिसको शऊर आएगा वही अपने लोगों में जाके ये काम करेगा और शऊर फैलाएगा। क्योंकि शऊर जो है, जब शऊर आता है तो वो इंसान अपने ज़मीर का गुलाम हो जाता है, फिर समाज की गुलामियों को तोड़ देता है। और शऊर की गुलामी क्या होती है? शऊर की गुलामी ये होती है कि मुझे भी आज़ादी हासिल करनी है और लोगों को भी आज़ादी हासिल करनी है। आज कॉमरेड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हेमू कालानी खुश हो रहे होंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान से लड़के आज़ादी हासिल की, और वहाँ पर कौमी हीरोज में इनका नाम ही नहीं है। कौमी हीरो में किसका नाम है? जिसने एक दिन जेल नहीं काटी, जिसने एक कोड़ा नहीं खाया, जिसके घर के अफराद में किसी को जेल नहीं जाना पड़ा, वो इस मुल्क के कौमी हीरोज हैं। तो फिर भाई मुल्क भी वैसा ही होगा। असल हमारे हीरोज ये हैं, ये वो हीरोज हैं जिन्होंने इस अंग्रेज साम्राज्य को इतना तंग किया, इतना मजबूर किया कि वो बड़े सगीर छोड़ के चले गए। और इनको पाकिस्तान में कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में जाओ तो हर जगह पर बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए। मैं हिंदुस्तान गया कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीआई की कांग्रेस में। कांग्रेस चंडीगढ़ में थी, हमें ले गए कॉमरेड भगत सिंह के, कहा कि ये गांव है। हालांकि मुझे पता है कि इनका गांव फैसलाबाद के करीब जो है जड़ावाला में है, और वो घर में भी हम तस्वीरें बना के हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ बना लिया है। जिस तरह हमारे मुख्तलिफ हीरोज़ की हम यादें बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर जरवार जहाँ पर होंगे वहाँ पर मंगो पीर जरूर होगा। वहाँ पर वो असल जो उनका बड़ा आदमी था मंगो पीर, उसकी कब्र से वो जाते हैं और एक वहाँ से टुकड़ा थोड़ा सा मट्टी ले आते हैं उसकी कब्र से, और कहीं भी रखकर वो कब्र बना लेते हैं। वो यादगार करते हैं कि यहाँ पर जरवार रहने वाले हैं, यानी जहाँ भी जरवार मिलेगा वहाँ पर आपको वो मिलेगा। इसी तरह पीरजादा जहाँ भी होता है वहाँ पर उनका एक पीर होता है। तो हम भी इन दोस्तों की ये याद दिलाना चाहते हैं कि हेमू कालानी बिला शक सक्खर का था, लेकिन वो चंबड़ का भी हीरो है, टंडोलायार का भी हीरो है, वो जैकबाबाद का भी हीरो है, तो कराची और थरपारकर का भी हीरो है, बद्दीन और लाड़काने का भी हीरो है। भगत सिंह, उसका ताल्लुक अगर जड़ावाले से था, सुखदेव का अगर ताल्लुक महाराष्ट्र पुणे के करीब गांव के से था, सुखदेव का अगर ताल्लुक जो है वो लुधियाना से था, लेकिन अब वो हमारा चंबड़ का भी हीरो है, वो मीरपुर खास का भी हीरो है, वो संगढ़ का भी हीरो है, वो नवाब शाह का भी हीरो है, और यहाँ पूरी धरती का हीरो है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़े। साम्राज्य से निजात हमारे लिए हासिल की थी, उन्होंने अपनी जान का नजराना हमारे लिए दिया था। आप देखें कि लोग जो है, मैंने पहले भी मिसाल दी कि एक तरफ जिंदगी हो और दूसरे हाथ में मौत हो। मैंने बताया हेमू कालानी का, कि हेमू कालानी की वालदा को पैगाम मिला, टेलीग्राम मिली कि कल तुम्हारे बेटे को रात आखिरी रात होगी और सुबह को उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, तो आओ उनसे आखिरी मुलाकात करो। तो वो पहुंचे तो उसकी वालदा ज़ारों कतार रो रही थी हेमू कालानी की। उसका भाई भी साथ था हेमू का। तो उसकी वालदा से वालदा कहती है हेमू से कि बेटा, मुझे वकील ने, उसका पता है वकील कौन था? हफीज पीरजादों का वालिद सत्तार पीरजादों। उन्होंने मुझे लिख कर दिया है, ये तुम दस्तखत कर दो तो
تو تمہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، تو آپ معافی نامہ لکھتے تمہیں انگریز سرکار چھوڑ دے۔ اور پتہ ہے کہ نہیں لکھ کر دیا، والدہ سے کہا کہ رو مت، تم جا کے میری جب لاش پہنچے تو جمر لگانا، ڈانس کرنا، تاکہ نوجوان خوش ہوں کہ اور ان کی مائیں بھی یہ تقاضا کریں، یہ سوچے کہ ہم بھی کوئی ہیمو کالانی کو جنم دیں جو اس عظیم موت مرا ہے، عظیم شہادت پائی۔ لیکن ہیمو کالانی نے لکھ کر نہیں دیا۔ عبد ستار پیرزادوں نے کورٹ میں پلیڈ کیا انگریز کے پاس کہ یہ بچہ ہے، ابھی اس کی 18 سال بھی عمر نہیں ہے، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ 10 سال سزا دے دی۔ وہ گئی اوپر والے جنرل کے پاس، اوپر والے جنرل نے کہا کہ معافی نہیں لکھ کے دیتا تو ہم اس کو پھانسی پر لٹکائیں۔ دوبارہ واپس آتی ہے، لیکن وہ لکھ کر نہیں دیتا معافی، اور پھر اس کو پھانسی پر لٹکائیں۔ اور جب پھانسی پر جا رہا ہے تو اپنے وہ جو ان کے ساتھ ہیں جیل کے عملدار، پولیس والے، انسپیکٹر، ڈاکٹر جو چیک کرتے ہیں کہ ابھی مر چکا ہے، میت کو ابھی کھولنی چاہیے رسی، ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تو وہ کہتا ہے ایک خواہش ہے کہ میں وطن کی آزادی کے گیت گاؤں گا، آپ پیچھے مجھے جواب دیجیے گا، میں آزادی کے نعرے لگاؤں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا، جب میں پھانسی کے چبوترے پر چڑھنے لگوں، میں نعرے لگاؤں تو مجھے جواب دیجیے گا۔ کیا عظیم لوگ! آج عالم کیا ہے کہ مختلف این جی اوز، مختلف دندوڑی، سندھی میں چوندا ہے نا دندوڑی، کاروباری لوگ پیسے کمانے کے لیے اپنے ہیروز بیچتے ہیں۔ ہم سویرے ایک گیت آپ کو سنا رہے تھے نا، کنجی تھی ہت دات وکامے، کنجی تھی ہت ذات وکامے۔ وہی کیفیت ہے کہ ہیمو کالانی اور سکھدیو، راج گرو اور بھگت سنگھ کی ذات کو این جی اوز استعمال کر رہی ہیں، پروگرام کر رہی ہیں اور لوگوں سے پیسے لے رہی ہیں، اور لوگوں کو کوشش کر رہی ہے این جی اوز کہ سماج کے اندر تضاد نہ بڑھے۔ اب حکمرانوں کے اندر یہ جو تضاد ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو پھر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اور پی ٹی ایم والے، جنرل آپس میں لڑ رہے ہیں، جج آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی ریاست کے سارے ستون، ریاست کے سارے ستون آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کامریڈ چائے دا شروع کیوں ہے؟ فی الحال نہ، ریاست کے یہ جو ستون ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا عام آدمی، ہمارا کسان، ہمارا مزدور، انہیں ابھی وہ ہوش نہیں آیا، اور جس دن ان کو ہوش آیا وہ شیر کی طرح داڑ لگا کر جب باہر نکلیں گے تو یہ حکمران ان کی کانپیں گی، ان کے آپس کے جھگڑے بھول جائیں گے، کچھ بھاگنے لگیں گے اور کچھ آپس میں مل کر مقابلے کی تیاری کریں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم کٹھے ہوں، ان کے خلاف لڑیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ حکمرانوں کے تضاد کی ہم صلح کراتے پھریں، ہم ان سے کہیں کہ بھائی بن جاؤ یار، ملک تکلیف میں ہے، یہ ملک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ نہیں، اس کی معنی کیا ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں۔ جو آج ان میں صلح کی بات کرتا ہے، کس میں؟ پی ڈی ایم میں اور پی ٹی آئی میں، جو جنرلوں میں اور سیاستدانوں میں یہ نیا معاہدہ کرانا چاہتے ہیں، وہ عوام کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کے دوست ہیں۔ جو عوام کا دوست ہے اس کو عوام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عوام سے کہنا چاہیے کہ آؤ ہمارے لٹیرے جو ہمیں لوٹتے رہے آج وہ لڑ رہے ہیں، چلو ہم اپنا اقتدار حاصل کریں۔ اقتدار عوام کی ملکیت ہوتی ہے، اس اشرافیہ طبقے کی نہیں ہوتی۔ اس اشرافیہ طبقے سے ہم اقتدار چھینیں اور ہم عوام کے حوالے کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام آدمی، محنت کش آدمی، کسان آدمی تب تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب اقتدار ان سے چھینتا نہیں۔ جب تک ان سے اقتدار چھینیں گے نہیں تب تک آپ کی خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ انقلاب برپا کرنا ہے، وہ سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا ہے جس کے لیے بھگت سنگھ نے نعرہ لگایا تھا۔ وہ انقلاب ہی ہے جو آپ کو ریاست ایسی قائم کرے گا جس میں تعلیم، علاج، روزگار اور ہر شادی شدہ جوڑے کو معقول گھر فراہم کرے گا۔ یہ سوشلسٹ انقلاب ہے اور کوئی نظام نہیں ہے۔ باقی جتنے نظام ہیں وہ آپ کو یہی راستہ دکھائیں گے جو زرداری کر رہا ہے۔
जो इमरान कर रहा है कि पूरी दुनिया से शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदे इकट्ठे कर रहा था, और अभी जमान पार्क के तहखाने से एक चोरी हुई है, अखबारों में खबर आई है, पढ़ा होगा आपने, 1.5 अरब रुपए चोरी हो गए। यानी जो लोग ला रहे हैं, जो उनकी हिफाजत हो रही है, उनको दिहाड़ी देते हैं। इनकलाबी दिहाड़ीदार नहीं होते, इनकलाबी भूखे सूखे लड़ते हैं। और ये जो चंबड़ है, ये उन इनकलाबियों की धरती है जहां पर इन्होंने जागीरदारों का दांत खट्टे कर दिए थे। उनको किसान कोर्टों में, अदालतों में खड़ा किया था। उठो चंबड़ के किसानों, टंडोला यार के किसानों, अपनी उस तारीखी रवायत को, अपनी उस तारीख को दोबारा कायम करो, दोबारा ताकतवर करो, और यहाँ पर किसानों की कम्युनिटी कायम करो। यही एक रास्ता है मुल्क के अंदर मजदूर और किसान राज कायम करने का, सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करने का। मेहरबानी।